Rajesh Taude welcome you to the 6-day FDP, which aims at introducing the concept and importance of intellectual property rights, provide hands-on training in patent drafting and filing, enhance understanding of copyright, trademark, and patents, enable development of institutional IP policy and guidance. I request everyone to rise for the university song. Be seated. It is my great pleasure to introduce Mr. Sagar Baburao Paul, our chief guest for today's inaugural program. Mr. Sagar Baburao Paul is the Assistant Controller of Patents and Designs at the Patent Office, Mumbai, under Government of India. With over 13 years of extensive experience in the Patent Office, he has made significant contribution in various domains, including administration, finance, and international affairs. Currently serving as the Drawing and Disbursing Officer at the Mumbai office, he handles key administration and financial matters. Mr. Paul has also been actively involved in international collaborations, particularly in matters related to BRICS. His notable contributions include overseeing key initiatives such as the National Intellectual Property Awareness Mission, amendments to the Patent Act and Rules, the Patent Agent Examination, and departmental examinations. With a strong technical foundation, Mr. Paul previously worked in the examination section of the Mechanical Group. An alumnus of IIT Delhi, he recently completed his master's from Jagiellonian University, Poland, as a WIPO scholar, further enhancing expertise in intellectual property and related fields. I now request our principal, sir, Dr. Sachin Ladha, to felicitate Mr. Sagar Baburam. Thank you so much, sir, for coming. I request Principal Investigator, HOD Electronics Department, Mr. Dinesh Girab, sir, to give the welcome address.
A very good morning to all of you. Chief guest for today's inaugural function, Mr. Sagar Paul, Principal of the college, Dr. Ladha, my coordinator, Vinod sir, my faculty members, all the participants from different colleges. We have around 76 participants all across Maharashtra participating. Some may be traveling. They may join us in a while. And my guest faculties as well, today's experts as well. On behalf of PV Polytechnic and SNDT Women's University, I welcome you all for this very, very important FDP, Faculty Development Program, that is on IPR and patents. Over last 1 month, our university, SNDT University, has arranged series of FDPs totally aligned with national education policy and the policies of Government of India. As we all are marching towards 2047 and the dream of Vikasit Bharat, we cannot ignore the importance of IPR, patents, innovations, and entrepreneurship. And exactly on that line itself, our Honorable Vice Chancellor, Professor Ujjwala Chakradev, has given us a task of creating environment, that vibrant environment in the university where innovation will thrive, IPRs will thrive, and patents will, more and more patents will come up, which will definitely take our university to next level. And all our efforts for last almost more than a month are in this direction. I'm happy to mention to all external participants that we have received around 100 CR grant through PM Usha Meru scheme. And this 100 CR grant is especially for giving new boost to the innovation, new boost in the field of IPR and patents, and mainly focusing on interdisciplinary studies. And that is why if you look at the profile of the participants for this FDR, they come from various backgrounds, and the experts as well, which we have invited, they are from diversified backgrounds, right from pharmacy to electrical engineering, electronics engineering, science background. So that again emphasizes on the fact that yes, we need more and more intellectual property or the patents and the innovations in the field, interdisciplinary field. And that is where our Polytechnic, which is one of the oldest polytechnic in Maharashtra, we are completing, this is the Golden Jubilee year, we are completing 50 years. We have been working in this direction. It's a women's polytechnic, so all the courses are aligned with traditionally these courses were actually curated for women's point of view. But that was 50 years ago, but the things have changed drastically now. And now, if you look at the scenario, women are leading, they're the torch bearers, and they're leading the even the technological innovations. And that is where it becomes more significant that we create an environment in the university which will give that much needed support to our faculties. I'm very happy to mention that on 4th of August, we are also coming up with the one-day FDP on research methodology. This one-day FDP on research methodology and this 6 days FDP on IPR and patent, the responsibility of executing this program has been given to Polytechnic. I'm very thankful to the university management, all the authorities for trusting, showing trust on Polytechnic, because the university, being a unique university, we have schools, we have kindergarten, we have school, we have diploma, there is Polytechnic, we have higher secondary,
We have undergraduate education, PG, PhD. This is the only university wherein we offer from, we say, KG to PhD education. And I'm very happy and thankful to the university for trusting us, trusting PV Polytechnic for executing these two important courses on IPR and research methodology. They say that conventionally, traditionally, research is not our like Polytechnic's cup of tea, but here over the years, we have proved with our patents that we have, with the kind of designs that we have created, the kind of manpower in the field of design and electronics and other sciences, even the food technology that we have, our alumni are working, we have proved that we nowhere lag behind. And even our diploma students can also come up with innovations and can file a patent. And that is much evident. It's not a hypothetical thing that I'm speaking, but our patents till now, what we have on our kitty, that speaks volume. And that is probably why we have been given this responsibility, and my team has worked hard for last 1 month to put this for this FDP. So without, I'm very sure that you must be eager to listen to the chief guest who has a vast experience in this field, plus our principal, sir, Dr. Ladda, who has done a lot of work in the field of research. So definitely, and plus we have experts to whom you would definitely be eager to listen. So I once again, on behalf of Polytechnic and SNDT Women's University, I welcome all of you. Please participate wholeheartedly for this coming 6 days. Dwell into it, ask questions, a lot of brainstorming that you can do. And definitely you will come up after 6 days. I'm very sure that you will be a transformed person. You will have, your thinking will change, your teaching, the way you teach will change, and that will definitely benefit the whole fraternity. Thank you so much. Thank you, sir. I now request Mr. Sagar Paul, sir, to give the chief guest address. Hello, am I audible? Okay. Good morning, everyone. First of all, welcome all of you. And I especially thank SNDT University for inviting me as a chief guest. Also, I especially thank Principal Laddaji and Principal Dineshji, Principal Investigator for the institute, and the faculties who reached this morning for this function, as well as students. It's great privilege to attend such institutes. And I just want to just recite one Shubhashit. Ek Shubhashit hai. First of all, let me know how many of you don't understand Hindi? Hindi jisko samajh mein nahi aata, no, okay. Almost everyone. Marathi? सगळ्यांना आहेत. ओके, गुड. एक सुभाषित आहे संस्कृतमध्ये, न चोराहार्यम न च राजाहार्यम न भातृभाज्य न भारकारी व्यये कृत्ये वर्धत एवं नित्य विद्याधन सर्वधन प्रधानम. ऐसा धन जो चोर चोरी नहीं कर सकता, ऐसा धन जो जिसके ऊपर राजा कर नहीं लगा सकता, ऐसा धन जो भाई बंटवारे में मांग नहीं सकता, ऐसा धन जिसका भार नहीं होता, ऐसा धन जिसको बांटने से वो बढ़ता है. विद्या यह सर्वप्रथम धन है, सबसे प्रधान धन है. मतलब बहुत सारी चीज़ें बढ़ सकती है, कर लग सकता है, लेकिन आप जो विद्या लेते हो, द नॉलेज इज दी
utmost important asset. And today we have gathered to gain a knowledge. और यूनिवर्सिटी ने ऐसा टॉपिक चुना है कि इट्स यूनिक टॉपिक, राइट. Actually, I was a part of the NIPAM group, and I was among the key member who formulated the NIPAM scheme. म्हणजे रात्री जवळजवळ एका दिवशी मी प्रेझेंटेशन बनवायचं होतं. आय वर्क ऑलमोस्ट 20 hours. Next day I give presentation to our CG. So everyone might have heard NIPAM, right? It's National Intellectual Property Awareness Mission. The idea was to make aware 1 million students in 1 year. एका वर्षात 10 लाख लोकांना IPR संदर्भात अवेअरनेस करायचं, अशी आयडिया. सो वी डिड दॅट जॉब. आम्ही ते जे काम होतं ते टाईमच्या आधीच पूर्ण केलं. बट नाउ वी आर गेटिंग रेफरन्सेस फ्रॉम दी फैकल्टी मेंबर्स कि भाई आपने तो अवेयरनेस कराया, अब पेटेंट फाइल करना हमको भी इम्पोर्टेंट लग रहा है, बट वी आर फेसिंग मेनी हर्डल्स. हाउ टू ड्राफ्ट द पेटेंट एप्लीकेशन, हाउ टू सर्च द इन्वेंशन दैट वी आर प्लानिंग. हमने जो इन्वेंशन किया है वो पहले हुआ है कि नहीं हुआ है, किसी ने किया है कि नहीं किया है उसके ऊपर काम, ये कैसे पता चलेगा. यू डिड NIPAM, आपने पेटेंट क्या है, डिज़ाइन क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, कॉपीराइट क्या है, इसके बारे में इंट्रोडक्टरी बताया, लेकिन इसको फाइल कैसे करना है, हाउ टू ड्राफ्ट, हाउ टू फाइल एंड हाउ टू प्रोसिक्यूट. क्योंकि लड्डा जी योर प्रिंसिपल, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा. इफ़ यू हायर अ प्रोफेशनल इट्स नॉट ईजी गेम, राइट. थोड़ा सा जेब को भारीपन महसूस होता है. मेनी इंस्टीट्यूट्स डोंट हैव दैट टाइप ऑफ फिनेंशियल कैपेबिलिटी, मतलब नहीं है उनके बजट में. सो व्हाट दे शैल डू, सो दिस इज द सच प्रोग्राम्स दैट दे कैन गेन. मतलब मैंने जिसका करिकुलम जब देखा, ये प्रोग्राम 6 दिन का प्रोग्राम है, उसमें क्या क्या पढ़ाने वाले हैं. इट इंक्लूड्स पेटेंट सर्च, पेटेंट फाइलिंग, as well as the angle related to entrepreneurship. It introduces designs, what are the do's and don'ts about the faculty members shall follow. So I'm confident that if you go through this course thoroughly, then I am sure that you will be among the one guys who will be able to file the patent application confidently. Now, as we have seen, the knowledge, सबसे बड़ी संपत्ति knowledge है, and government also recognize that. So to move in that direction and विकसित भारत बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए. So knowledge is the main. तो knowledge economy को कैसे, knowledge economy is the, अब आज के ज़माने knowledge economy ही main theme है, तो उसके साथ कैसे हम चले आगे, उसके लिए गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे स्कीम्स फंड की है. प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, वो उसी का ही पार्ट है. अभी 3 साल के लिए वो है 2023 to 2025, एंड उसमें से मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिवर्सिटी के कैटेगरी में SNDT is the part of that. I don't know आपको मालूम है कि नहीं है, but there is a funding of 100 crore per institute, and it's happy to read that SNDT is one of the institute which are getting that. And जैसे मैंने अभी सर से जो मॉर्निंग में बात किया और अभी ये जो प्रोग्राम दिख रहा है, रियली वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, राइट. क्योंकि हाँ ठीक है, फंड आ रहा है, उसको डिस्पोज करना है, बिल्डिंग बना लेंगे,
प्रोजेक्ट कर लेंगे, मशीनरी इन्वाइट करेंगे उसके लिए, बिकॉज आई वर्कड इन IIT एंड आई नो हाउ दिस प्रोजेक्ट वर्क्स. मशीन मंगा ली महंगी, ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, बट लेकिन ऐसा कुछ दूरगामी सोचकर कि भाई फैकल्टी को हम क्यों ना सिखाए पेटेंट के बारे में, ताकि वो खुद टॉर्च बीरर बने अपने अपने इंस्टीट्यूट में जाके, राइट. सो ये इट्स वेरी नाइस टॉपिक दैट यू हैव चोजन. देन apart from the PM Usha, the MMTTA, Malviya Mission of Training the Teachers program, and it's once again proud feeling that SNDT is one of the center of MMTT. And yesterday I went to the website. There are many courses that are floated by the SNDT. एंड ये कोर्स फ्री ऑफ चार्ज है. दैट मैंने अभी देखा 2-3 इंस्टीट्यूट्स है, दे आर चार्जिंग hefty अमाउंट, एंड दिस इज फ्री कोर्स फॉर द इंस्टीट्यूट्स. सो इट्स नाइस टू हियर दैट. नाउ जस्ट आई वांट टू highlight a few things. There are students also, and see, patent design, trademark, geography indications, copyright, these are the intellectual property rights. इसका मेन उद्देश्य है दिमाग का इस्तेमाल करो, उसको प्रोटेक्ट करो. लाइक वी अर्न द प्रॉपर्टी, वी प्रोटेक्ट इट, रजिस्टर इट, देन यूटिलाइज इट. मतलब आप प्रोटेक्ट करके खाली चुप नहीं बैठना है आपको. यू हैव टू यूटिलाइज, कमर्शियलाइज, एंड यू हैव टू अर्न. सो दीज आर दी अर्निंग इंस्ट्रूमेंट्स. मतलब आपको पेटेंट लेके खाली बैठना नहीं है, यू हैव टू अर्न, कमर्शियलाइज. एंड अभी जब जैसे PM उषा में भी हम देखते हैं ना, द टर्मिनोलॉजी चेंज हुई है. पहले क्या होता था, दी एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, ऑल दिस थिंग्स. द फ्यू थिंग्स दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड, एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इज वन ऑफ द की पैरामीटर द गवर्नमेंट इज हाइलाइटिंग. मतलब हम स्टूडेंट को ऐसा बनाएंगे कि जो मार्केट में जब जाएगा ही विल बी एबल टू एम्प्लॉय. मतलब वो कमा पाएगा, खुद कमा पाएगा, या एंटरप्रेन्योर बनेगा ताकि लोगों को नौकरी दे सके. सो गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस है. एंड दिस इंस्ट्रूमेंट लाइक पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, यू कैन प्रोटेक्ट योर आइडियाज एंड यू कैन कमर्शियलाइज इट. सो दिस इज द important thing that I need to highlight here. Also, the main point is that the government is also helping the institutes through multiple schemes related to IPR, like Kapila. Kapila, it's its name, it's Abdul Kalam जी के नाम के ऊपर रखा हुआ है. It's program for IP literacy, Kalam program for IP literacy and awareness. Now, आप अलग अलग इंस्टीट्यूट से आए हो, you might be knowing Kapila, but I need to repeat that the Kapila fund the institute for the awareness programs, as well as it gives fund for the filing of the applications. मतलब आपको पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करना है, इंस्टीट्यूट फंड नहीं कर रही है या बजट नहीं है, then you can approach the Ministry of Education. A DOE is there, a department is there, a DOI, Innovation Related Department. They can help you to get fund. As well as if you are startup, then Government of India Patent Office gives you fund so that you can hire the professional, and fee of the professionals are being paid by the government. मतलब गवर्नमेंट आपको सभी तरीके से मदद करने के मोड में है. बिकॉज जितने ज़्यादा पेटेंट होंगे, जितने ज़्यादा आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके पास होगी, उतने ज़्यादा आप ग्रो करेंगे एंड उतना भारत की इकोनॉमी को फायदा होगा. अब I just want to highlight few of the things that you can gain from these 6 days PDP. First, you can become a torch bearer of your institute.
आप इधर से पढ़ के जाते हो, खुद के ऊपर वर्कआउट करते हो, पेटेंट कैसा फाइल करना है, क्या करना फाइल करना है, देन यू कैन बिकम द की पर्सन इन द योर ऑर्गेनाइजेशन. हर एक इंस्टीट्यूट नाउडेज दे आर फॉर्मिंग द पैनल फॉर द पेटेंट एंड आईपीज. तो वो पैनल के पास एप्लीकेशन जाते हैं एंड देन the panel evaluates whether the institute shall file the patent or not, whether they shall file design application or not. तो आप जब इधर से पढ़ के जाओगे then you will be one of the key member among such panels. For you there is one opportunity. If you are a science graduate or engineering graduate, then you can become a patent agent. It is one type of license where you have to appear for the exam, and if you pass that exam, you will become patent agent, and you can file the patent application on behalf of others. So if you have any plan, future plan to professionally file the patent application on behalf of others, then that can be one of the earning instrument for you personally. तो अगर किसी को अभी see we are human being, we get saturated. 10 साल पढ़ा इस क्षेत्र में, वैसे suppose you are a chemist background, chemistry पढ़ाया, now you are saturated. If you want to do something new, this is the opportunity, you can switch your career also. आपके पास टेक्निकल बैकग्राउंड है, लीगल थोड़ा पढ़ो, पेटेंट एजेंट बनो, देन यू कैन मूव आउट, यू कैन बिकम अ इंडिपेंडेंट लॉयर, you can become a lawyer of the any chair, institute chair. So these are the opportunities that you will be getting after doing this program. And after retirement also, लड्डा सर आता अशा काही अरेंजमेंट केल्यात गव्हर्नमेंटने की if you are having ample of experience in the IPR, then you can become IPR chair in the premium institute like IIT. आणि त्यांची मिनिमम एज त्यांची जास्त आहे, मॅक्झिमम रिटायरमेंट एज 65-70 एजपर्यंत ते अलाव करतात. सो यू कॅन हॅव अ सेकंड टर्म. इथं 58-60ला जर रिटायरमेंट होत असाल तुम्ही आणि तुम्ही इथेच पेटंट एजंटचं काही केलं, पेटंट एजंटचं रजिस्ट्रेशन मिळालं किंवा इथून तुम्हाला स्किल भेटली आणि तुमचं जर नाव चांगलं झालं, देन यू कॅन अप्लाय फॉर सच अपॉर्च्युनिटीज. आणि मी असं बघितलं इन्स्टिट्यूटमध्ये सगळ्यात मेन सर एक कालच ना एक आय रीड अ लॉट, आय लाईक रीडिंग. yesterday I was reading Beyond Entrepreneurship by Jim Collins. त्याच्यात एक संदर्भ आला होता, तो मला सांगायला आवडेल इकडे. काय होतं, आपण ना कोणाला जर चांगलं मिळालं, काय झालं तर आपण काय म्हणतो व्हॉट अ लक, काय लक होतं त्याचं. जे एखाद्या वेळेला चांगली गोष्ट भेटली, व्हॉट अ लक, काय मस्त गोष्ट, लक होतं ह्याचं. आपण बोलतो गोष्टीसाठी व्हॉट लक, बट व्हॉट लक ह्या गोष्टीसाठी नसताना न राहता इट शुड बी हू लक. कोण म्हणजे एखाद्या कंपनीसाठी ग्रो करायला, एखाद्या इन्स्टिट्यूटला ग्रो करायला हू, कोण माणूस आहे, त्या कोण व्यक्ती आहे त्या कंपनीमध्ये की पोझिशनला, किंवा त्याची टीम कशी आहे, टीममधले लोक कसे आहेत. सो द सेल्फ, स्वतःच्या इन्स्पिरेशन घेतली, इन्स्पायर्ड पीपल, सेल्फ मोटिवेटेड पीपलची कमी आहे. अँड जर एखाद्या टीममध्ये जर सगळे सेल्फ इन्स्पायर्ड असतील तर दॅट कंपनी कॅन बिकम ग्रेट फ्रॉम द गुडपासून ग्रेट बनायला दिस इज वन ऑफ द की रिझन. इवन सर तुम्ही म्हणजे मी असं त्या वाचनामध्ये असं एकदम जे हायलाइटेड पॉईंट आहे की काही सर्टन काळानंतर मनी कॅन नॉट वर्क ॲज अ मोटिवेशन. पैसा देऊन आपण काही प्रोडक्शन वाढवायला, अरे तुझं प्रत्येक गोष्टीसाठी, फॉर एक्झाम्पल अगर जसं सेल्समॅन आहे त्याला म्हटल्यावर 10 गोष्टी विकलास तर प्रत्येक गोष्टी मागं तुला 100 रुपये भेटणार, 15 विकलेस प्रत्येक गोष्टी मागं 200 भेटणार, त्याची पण लिमिट आहे. बट द सेल्फ ॲक्च्युलायझेशन, रिस्पेक्ट, आणि तुम्ही एका चांगल्या टीमसोबत काम करताय आणि चांगल्या कामासाठी काम करताय, चांगल्या उद्देशासाठी काम करताय, दॅट इज द मेन ड्रायव्हर. तर आय फील दॅट यू शॅल बी दॅट हू इन युअर ऑर्गनायझेशन. तुमच्या इन्स्टिट्यूटमधला
तो सेल्फ इन्स्पायर्ड तुम्ही असला पाहिजे, जेणेकरून तुम्हाला असल्या टीममध्ये घेतलं जाईल आणि त्यापासून यू कॅन मेक युअर इन्स्टिट्यूट ग्रेट. आता ॲक्च्युली मी गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये 13 वर्षापासून आहे अँड एज्युकेशन सेक्टर म्हणजे माझ्या कॉलेजमध्ये पासून बघतो, आणि तसं माझं शिक्षण ही नगरपालिकेच्या शाळेपासून ते IIT पर्यंत असा माझा प्रवास आहे. मी ह्याच्यामध्ये बघितलं, जो शिक्षक सेल्फ इन्स्पायर्ड आहे, जो स्वतःहून करतो काहीतरी, त्याचं नाव असतं सगळीकडे. विद्यार्थ्यांच्या तोंडात त्यांचं नाव असतं, फॅकल्टी आता ते निगेटिव्ह फॉर्ममध्ये असेल माहीत नाही, कॉम्पिटिशनच्या फॉर्ममध्ये, पण त्या शिक्षकाचं नाव सगळ्याच्या तोंडात असतं. प्रिन्सिपल नोज, अरे ही की काम आहे, त्याला तिकडे पाठवायचं आहे, ह्याला पाठवायचं आहे. ओके, सो हे सेल्फ इन्स्पायर्ड लोक खूप कमी आहेत सर. म्हणजे आता मी ज्या हायस्कूलमध्ये होतो त्या हायस्कूल, आणि ह्याचं प्रपोर्शन आहे ना, हे जशी जशी इन्स्टिट्यूट चांगली होते तसं तसं प्रपोर्शन वाढतं आहे, पण 100% नाही होत. तर फॉर एक्झाम्पल मी एकदम साध्या मराठी शाळेमधून शिकलो, मराठी माध्यमाच्या. आय कॅन काउंट 5 to 10% सेल्फ इन्स्पायर्ड शिक्षक होते. नंतर जरा गाव म्हणजे सिटी लेवलला चांगल्या कॉलेजमध्ये शिकलो, तिथे 20% आणि IITमध्ये 40%. ओके, 100% मला कुठेच भेटलं नाही. ओके, सो यू कॅन बिकम इन दॅट, तुम्ही त्या पर्सेंटेजमध्ये जाऊ शकता. इवन इन माय ऑफिस, आता तुम्ही पण बघितलं असाल सगळीकडे, एकदा तुम्ही एंट्री घेतली ना कुठल्या पण सिस्टममध्ये, यू क्लोज युअर आईज अँड इयर्स. म्हणजे तुम्हाला गव्हर्नमेंट नोकरी लागली, तुम्ही प्रोफेसर म्हणजे लेक्चरर बनला, असिस्टंट प्रोफेसर बनला, तुम्ही तुमचं दुकान बंद करता सगळं लिटरली. ना नवीन काय वाचायचं, ना नवीन काय ऐकायचं, नवीन काय बघायचं. राईट, वी क्लोज अवर आईज, माउथ अँड इयर्स. काहीच नाही. आता झालं शेवटपर्यंत रिटायरमेंट. पीपल थिंक अबाउट रिटायरमेंट ॲट द एज ऑफ 30. अरे आता काय संपलं, आता झालं रिटायरमेंट झालं, इथं काय नोकरीनं काढत नाही आपल्याला, आणि ठीक आहे आता खेचत जायचं आहे. बट दॅट शॉल नॉट बी द ॲटिट्यूड. आणि अशी लोक पुढे जात नाहीत. व्हॉट यू थिंक यू विल गेट इन युअर हँड. ओके, तुम्ही जे विचार करता ते तुम्हाला भेटतं. थिंक अँड ग्रो रिच हे एक बुक आहे, नेपोलियन हिलचं बुक आहे. आय विल रिकमेंड यू गाईज. जे विचार करता ते तुम्हाला भेटतं. मोठा विचार करा, मोठा भेटतं. इट्स प्राऊड फील. आता माझ्या अंगावरती काटे येत आहेत. आय हॅव मॅनिफेस्टेड धिस डे. मी ह्या दिवसाचा विचार केला होता की मी अशा मोठ्या कॉलेजमध्ये कधी मी चीफ गेस्ट असं ह्या संदर्भात विद्यार्थ्यांना आणि फॅकल्टीना बोलेन. सो यू कॅन मॅनिफेस्ट. स्कूलमध्ये असताना कसं वाटायचं की असं काय तर फंक्शन असायचं ना, तर वेट का आज पण आमच्यामुळे तुम्हाला एक 5-10 मिनिटं वेट करायला लागली, सॉरी फॉर दॅट. पण असं वाटायचं अरे आपण कधी असं बनायचं. विद्यार्थ्यांच्या जागेवर बसल्यानंतर आपण चीफ गेस्ट कधी बनू शकतो का, बनायचं का आपण, म्हणजे बनायला पाहिजे. कॉलेजमध्ये असताना इंजिनिअरिंगला असताना ॲल्युमिनीज यायचे, मग ते इंट्रोड्यूस करायचे, दिस इज अवर ॲल्युमिनी, मग ते त्यांचं प्रेझेंटेशन असायचं. आपण असं प्रेझेंटेशन देऊ शकतो का कधी, आपल्याला अशी अपॉर्च्युनिटी मिळायला पाहिजे आणि आपण काय करायला पाहिजे. सो हे माझ्या डोक्यात जे थिंकिंग होतं की तसं होत गेलं. नाव आता ऑलमोस्ट मागच्या 3-4 वर्षात जवळजवळ 150 ते 200 कॉलेजेसमध्ये IPR अवेअरनेस सेशन झाले. आणि एक अशी लेवल आली की मी करायचे बंद केले आणि मी माझ्या सगळ्या कलिग्सना द्यायला चालू केले. बिकॉज दिस इज द थिंग ऑफ लिडरशिप की यू डेव्हलप युअर टीम. अँड I have developed almost 20 officials in my team. They are expert in all sessions. म्हणजे त्यांना आज जर सांगितलं ना की अरे प्रखर इथं सेशन आहे, येस सर आय कॅन गो. तर आपण अशी टीम डेव्हलप केली पाहिजे. आजपर्यंत जे झालं ते ठीक आहे, बट यू शूड बी दॅट हू, की त्याला कॉलेजने बोललं पाहिजे की ह्याला घ्या. यू शुड बी दॅट IPR गाय. प्रत्येक कॉलेजमध्ये एका दुसरा IPR गाय असतो. आता तुम्ही जर म्हटलं अरे ते आमच्या IPRचे करतात सर, ते IPRचे करतात, व्हाय नॉट यू. आणि लई मोठी गोष्ट नाही आहे हे आजचं सेशन. तुम्ही जर त्या 6 दिवसाचं जर तुम्ही व्यवस्थित करा, त्याच्यानंतर आत्ता ICT आणि इंटरनेटच्या युगामध्ये यू विल ₹1 सुद्धा खर्च करायची गरज नाही आपल्याला ज्ञान घ्यायला.
सगळं फुकट आहे यूट्यूबवरती. मी टेक्स्टाईलचा माणूस, लॉकडाऊनमध्ये यूट्यूब बघून मी माझ्यासाठी 2 सॉफ्टवेअर बनवले. यू शूड ॲटोमॅट दी थिंग्स. ती मी आता ॲक्च्युली लॉकडाऊनचा आता मी सांगतो, लॉकडाऊनमध्ये लोक रडत होते, अरे काय करायचं, वेळ नाही, हे नाही, ते नाही. लॉकडाऊनमध्ये मी पहिलं पुस्तक वाचायला चालू केलं असलं, आता जो 150 पुस्तक वाचले मी, आणि एव्हरीथिंग इन हार्ड कॉपी. माझ्याकडे सगळे माझ्याकडे लायब्ररी झालेले आहे माझी. सो यू कॅन युटिलाइज टाईम. तुम्ही तुमचा टाईम युटिलाइज करू शकता. यू बी दॅट हू. तुम्ही आता जर इथून जर शिकून गेला तर कसं होईल, हां हे IPR फाईल करतात, तर यू कॅन बी अ पार्ट ऑफ दॅट टीम अँड मेक अ टीम. तुम्ही टीम केली, टीम बनवली तुम्ही, त्यानंतर तुम्ही. आणि दुसरं एक ह्याच्यामध्ये सर मी एक संदर्भ देईन, तुमचं डेझिग्नेशन डझंट मॅटर. ओके, कोण तुम्ही म्हणणार अरे मी आता लेक्चरर आहे, भले कॉन्ट्रॅक्टवरती आहे. आय हॅव सीन अ कॉन्ट्रॅक्ट लेक्चरर गाईज हू आर हँडलिंग दिस मॅटर्स. तुम्ही असिस्टंट प्रोफेसर आहात, प्रोफेसर असा किंवा रिटायर्ड प्रोफेसर असा, टायटल डझंट मॅटर. तुम्हाला करायची इच्छा असेल, तुम्ही केलं, वाचलं, देन यू कॅन बिकम एनीवन. आता सर मी माझा मोठा पण सांगत नाही, कॉलेजने आमच्या HOD हेड ऑफ ऑफिसरना अप्रोच केलं होतं चीफ गेस्टसाठी. मिस्टर पिंकेश जैन इज अ जॉईंट कंट्रोलर अँड ही इज हेड ऑफ ऑफिस, ही इज माय बॉस. पण त्या सरांची थोडी मीटिंग कॉन्फ्लिक्ट झाली, मग त्यांनी दे कॉल्ड मी अँड आय एम असिस्टंट कंट्रोलर. इज असिस्टंट कंट्रोलर, डेप्युटी कंट्रोलर, जॉईंट कंट्रोलर. Almost 150 officers are there and almost 70-80 officers senior to me are there. Pinky sir called me, अरे सागर असं असं प्रोग्राम होता, जाणार काय? बोला यस. एका क्षणात मी बोललो हां, आणि त्यांचा पण विश्वास होता. मग त्यांना पण असं माणूस पाठवायचा होता की त्यांना आलेलं आमंत्रण तो दुसरा कोणी पेलू शकेल. सो व्हाय मी? लाईकवाईज यू शूड डेव्हलप युअर स्टेटस. आता टायटलच्या बाबतीत मी सर एका बुकचा रेफरन्स देईन, द लीडर हू हॅज नो टायटल बाय रॉबिन शर्मा, आय थिंक, राईट. म्हणजे तुम्हाला टायटल म्हणजे पद पेक्षा तुमची क्वालिटी मॅटर करते. त्यामध्ये एक गोष्ट आहे की एक हॉटेलमध्ये हाऊसकीपिंग लेडी असते. त्या लेडीची एक्सपर्टाईज काय असते माहिती आहे? रूम जी बनवतात, एकदा एक व्यक्ती वापरल्यानंतर ती दुसऱ्या चेकआउट झाल्यानंतर दुसऱ्या चेक इनपर्यंत दे क्लीन दे रूम, दे मेक अ रूम. तर त्या लेडीची अशी खासियत होती की ती रूम एवढी भारी बनवायची की ज्या वेळेला कस्टमर आत येतो त्याला ती एवढी प्रशस्त आणि मस्त वाटली पाहिजे की त्याला राहावंसं वाटलं पाहिजे. सर त्या पुस्तकात सांगितल्याप्रमाणे त्या लेडीची सॅलरी मॅनेजरपेक्षा जास्त होते, कारण ते पूर्ण हॉटेल ह्या गोष्टीसाठी चालत होतं की लोकांना ते रूम उघडल्यानंतर रूम आवडत होते. सो यू कॅन बिकम अ की गाय इन युअर इन्स्टिट्यूट फॉर IPR. तर ह्या 6 दिवसाच्या कार्यक्रमामध्ये तुम्ही चांगलं घेऊन यू कॅन बिकम दॅट हू फॉर युअर लाईफ लॉंग. आणि दुसरं, वय एज डझंट मॅटर. KFCच्या ओनरने त्याची KFC चेन वयाच्या 62व्या वर्षी चालू केली होती, आणि आपल्या इथे 40-45 झालं तर आता ते कसं रिटायरमेंट फंडला काय करू, कुठं इन्व्हेस्ट करू, आणि कसं 60 वर्षानंतर मग रिटायरमेंट घर कसं घेऊ, असा आपण विचार करतो. सो वी शूड चेंज दॅट. स्टार्ट रीडिंग, स्टॉप युअर मोबाईल, नोटिफिकेशन सगळं बंद करा. नथिंग विल हेल्प. स्टॉप यूट्यूब, स्टॉप रील, किंवा रील बघायचे असले तर द्या 15 मिनटं डेडिकेटेड. अलार्म लावून बसा, मी पण बघतो. अलार्म लावून. सो आणि यंग यूथसाठी पण आय हॅव सम वर्ड्स. ओके, मी फॅकल्टी नंतर यूथकडे येईन थोडा, एक 5 मिनटं. सर मला वेळ तर होत नाही ना, एक 5 मिनटं. ओके, तर 62व्या वर्षी KFCचा मालक KFC चालू करू शकतो, तर आपण का त्या लाईनमध्ये येऊ शकत नाही? आता रिसेंटलीच एक मॅरेथॉन रनर, ऑलमोस्ट 118व्या वर्षी ते वारले ॲक्सिडेंटने. नाव विसरलं मी, सॉरी. त्यांचं सिंग समथिंग फ्रॉम पंजाब, पुरविंदर सिंग बहुतेक, सॉरी. त्यांचं
आता हे सांगायचं मेन कारण म्हणजे हेल्थ इज वेल्थ. तुमची हेल्थ ही तुमची संपत्ती आहे. ओके, आय हॅव सीन मेनी पीपल 50 झाली ना तर ते आता काय संपलं, आता जायचंच आहे. दे डोंट केअर अबाउट देअर बॉडी. सो यू केअर अबाउट युअर बॉडी. ते जे सिंग होते त्यांना जवळजवळ 87 व 87 एजला त्यांची वाईफ वारली, मुले वगैरे सगळे 87 वयाचा माणूस काय, सगळे मुलं वगैरे सेटल. तर ते डिप्रेशनमध्ये गेले 87 एजमध्ये. तर त्याच्या मुलांनी बोलवलं त्यांना, लंडनमध्ये या, कम हिअर. तर ते गेले लंडनला. त्यांनी बघितलं की यार ते गार्डनमध्ये लोक मॅरेथॉन वगैरे करता येते. देन ही स्टार्टेड प्रिपेअरिंग फॉर द मॅरेथॉन अँड ही रन इन द मॅरेथॉन ॲट दॅट एज. 42 किलोमीटरची मॅरेथॉन त्याने केली. मी अजून 21 किलोमीटरच्या पुढे जाऊ शकलो नाही, बट ही डीड ॲट दॅट एज. 100व्या वर्षी पण त्यांनी रन केलं. 118व्या वर्षी ते वारले. कसे? ॲक्सिडेंटने. कोण ते चालत होते त्यांना गाडीने ठोकलं. तर व्हाय वी कॉन्ट बी हेल्थ कॉन्शियस अबाउट दॅट, लाईक त्यांच्यासारखं का? आता आपण बघितलं तर म्हणजे आपला शेप बघितला तर ते पुढून मागून, म्हणजे आय विल नॉट गो बिकॉज दिस इज रेकॉर्डेड सेशन्स. वी शुड केअर अबाउट बॉडी. BMI बघा तुमचा, राईट? ॲटलिस्ट BMI मेंटेन केलं ना, देन यू विल बी. अँड सर मी एवढी पुस्तक याच्यामध्ये वाचले, तुम्ही जेवढा वर्कआउट करताय, हाऊ यू ट्रीट युअर बॉडी, दॅट गिव्ज इंडिकेशन टू युअर ब्रेन, अँड त्या ब्रेन दॅट गिव्ज इंडिकेशन टू युअर अर्निंग इन्स्ट्रुमेंट. पैशाचं आणि ह्याचं डायरेक्ट रिलेशन आहे सर. म्हणजे हेल्थ कसं मेंटेन करताय तुम्ही. सो आय रिकमेंड यू टू मेंटेन युअर हेल्थ. वाचा अँड थिंक बिग. यूथसाठी मोठा विचार करा. तुम्हाला जे व्हायचं आहे ते तुम्ही डोक्यात ठेवा, अरे मला व्हायचं आहे असं. अँड जस्ट ट्राय. एक सुविचार आहे, ट्राय बट डोंट क्राय. प्रयत्न करा, रडू नका. सो होप यू विल गेट सम फ्यू. माझ्या ह्या एवढ्या वेळातून एक जरी आयडिया तुम्ही जर कॅप्च केली, देन यू कॅन बिकम दॅट who will lead the organization as well as who will get success in their personal life. With these kind words, I appreciate your patience listening and thank you. Thank you, sir, for your valuable insights to IPR and the various procedures. And the takeaway of the session being how I can be the key person. It's truly inspirational, sir. Thank you, sir. Now I request our advisory committee member and our very own principal, Dr. Sachin Ladda, sir, to deliver the presidential address. Namaste all. Shubha Prabhat. Respected Chief Guest, Paul Saab, my colleague Girav sir, then Yadav sir, one more close colleague and friend Vijay Shupuje sir, and all my dear colleague as well as student community. So it's somewhat, I personally feel ki an ideal character of patent examiner or patent controller is well explained by sir. अगर आपने देखा होगा तो सर ने तुरंत बोल दिया कि मैं यहाँ आने के पहले वेबसाइट चेक किया, ब्राउज़र चेक किया, राइट? दैट शोज सम सॉर्ट ऑफ व्हाट वी से द अवेयरनेस रिलेटेड थिंग, और एक जो वे होता है वो अच्छे से महसूस हुआ. एट द सेम टाइम सर आई मस्ट से पिंकेश सर, व्हेन आई कॉल्ड हिम, he told me ki sir, sorry, this time I will certainly love to be there with your institute, but I assure you that I will give you one great resource persons who can speak more better than me, and I truly feel ki sir ye barabar hai, exactly same way se. So thank you for considering our invitation for this IPR FDP. As you know that the start is somewhat a principal type of thing, जहाँ आपने देखा होगा कि ऑल्दो काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है एक पेटेंट कंट्रोलर का. हम जानते हैं शुभजे सर के साथ जब काम कर रहे थे तो सिर्फ वो तारीख पे तारीख ही दे रहे थे मेरे को, राइट? सो उसका लॉजिक ये था, अब समझ में आया मेरे को कि 60 इज द नंबर ऑफ पेटेंट दैट शुड बी रिव्यूड बाय कंट्रोलर इन अ मंथ,
right? And day by day through that NEPAM as well as that the awareness, patent awareness related activities carried out by central government, we found that lots of patents are coming from the academic community too. बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जिनके नंबर्स देखे जाएंगे पेटेंट में तो बहुत हाई है. So that actually inspired me too. At PV Polytechnic we do have 12 patents thanks to Vijay sir. काफी दिमाग खाया था उनका. And finally we got it. And at the same time, few patents are there in the pipeline, I must say sir. So the thing, कुछ चीजें ऐसी बताई है सर ने जहाँ पर सर बता रहे थे कि this is the only thing which cannot be shared, which cannot be stolen and so on. आज के इस साइबर के या क्या बोलेंगे अपने डिजिटल एरा में इवन साइबर सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मतलब वो भी नहीं बचा है, बट ये बचा है. सो दैट आई मस्ट से कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन इज अ गुड पुलिस जो हमें हमारे प्रॉपर्टी को प्रॉपर वे से प्रोटेक्ट कर रहा है. दैट्स वन थिंग. द सेकंड थिंग सर, एक और चीज मैं चाह रहा था. लास्ट 3.5 years when I was away from PV Polytechnic and got certain opportunity to interact, to see, to discuss the things to the youngster. So ये सर, ये लास्ट वाला जो बेंच है ना, वो पेटेंट हो सकता है क्या, मुझे देखना है. So that वो पेटेंट मेरे नाम पे हो गया तो पूरे के पूरे मेरी बच्चे सामने आना चालू कर देगी, राइट? एक स्टूडेंट को मैंने पूछा था कि लास्ट में ऐसा क्या है सर, यहाँ से व्यू बड़ा अच्छा लगता है बोले. So view can be patented. I don't know whether it can be or cannot be, right? So with that note, I personally feel that it's a wonderful journey. At the same time, being a startup mentor, I must say कि it's all about money, my dear honey. So उस एंगल से अगर हम बात करते हैं तो I must say from teacher point of view, there is side income coming all the way to you. आने वाले 6 दिन में आप वो चीज़ लो, बिल्कुल विजय साहब को परेशान करके छोड़ देना. और जितना मैं जानता हूँ उनसे कि वो जितना परेशान करते हैं उतने खुलते हैं. So your session should be interactive one. ज़्यादा क्वेश्चन, कम presentation. That can be a USP of this FDP, I must say. And at the same time, we'll discuss NISP policy, National Innovation and Startup Policy, where आपने बहुत बार ये सुना होगा कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई अपना खुद का चालू नहीं कर सकता है. So over there on last day of the FDP, I will present you the interactive session on NISP. So मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादा बात अभी नहीं करना चाहिए. So expecting participative type of things. आप लोग बहुत सारा enjoy भी करो, बहुत सारे question पूछो, और at the same time मैं भी खरा सर को देख रहा था. There is one question during my presentation under Startup Manthan कि सर स्टार्टअप जो होता है वो साइंस और टेक्नोलॉजी वाले ही करते हैं, हम तो आर्ट वाले हैं, हम तो कॉमर्स वाले हैं. ठीक है, आई मस्ट से इनोवेशन एज वेल एज स्टार्टअप पॉलिसीज नोबडीज मोनोपोली. ठीक है, सो इवन नॉन साइंस और नॉन टेक्नोलॉजी पर्सन, इवन आई मस्ट से कि ग्रेजुएशन बोलो या आपका जो क्वालिफिकेशन डजंट मैटर. ये दो चीज में है, इनोवेशन बोले आईपीआर रिलेटेड बात करें हम और स्टार्टअप रिलेटेड बात करें. ठीक है, सो आई एम सो हैप्पी. मैं ऑर्गेनाइजर से समझ रहा था कि इस टाइप के फैकल्टीज हैं हमारे पास, राइट? सो आई एम मोर देन हैप्पी. इट्स अ मिक्स टाइप ऑफ फैकल्टी वी गॉट इट, जो साइंस से भी है, कॉमर्स से भी है, टेक्नोलॉजी से भी है, इवन मेरे पॉलिटेक्निक से भी है. मोस्ट ऑफ द टाइम पॉलिटेक्निक की बात करें तो सर बता रहे थे पेटेंट बोले कि डिग्री और पीजी की बात की जाती है. आई मस्ट से कि इसके लिए कोई डिग्री क्वालिफिकेशन का चक्कर है नहीं, राइट? इवन अवर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा स्टूडेंट हैव डिजाइन पेटेंट टू देयर क्रेडिट. ठीक है, सो यार फिर तो मेरे जैसा पीएचडी वाला बड़ा छोटा और बोनस साबित हो गया, right? With that note, welcome to this 110 years old SNDT Women's University, and heartily welcome from 50 years old PV Polytechnic. Thank you so much. Thank you, sir. Now I open the session for question answer. Mr. Sagar Paul sir would be happy to take your questions. Please share your questions.
Okay. Faculties might be facing some issues during. पेटेंट डिझायनिंग, फायलिंग आणि कॉपीराईट्स वगैरे जे काही प्रोसेस आहे त्याच्यासाठीचे ऑलरेडी एजंट्स आहेत मार्केटमध्ये. वेन वी पे इट एव्हरीथिंग वी गेट इट. वेन वी पे इट पे फॉर दॅट वी गेट ऑटोमॅटिकली द थिंग्स. सो पीपल डू एव्हरीथिंग ऑन आवर बिहाफ. If I want some patent, if I give some idea, the agent does everything. Then automatically I am going to get that patent on my name. So these things are available in the market. So what is the point in going through all this process? Okay, your question is completed? Yeah, okay. You want to mean that the patent, you made an invention, you give to patent agent, and they are registering on their name. ते त्यांच्याच नावानं रजिस्टर करतायत असं म्हणायचं तुम्हाला? हां, तुमच्या नावाने करतायत. ओके, देन व्हॉट इज दी गेन, प्रॉफिट तुम्हाला काय आहे हे तुम्हाला विचारायचं. ओके, हाच प्रश्न आहे ना. तुम्ही पेटंट इन्व्हेन्शन केलं, पेटंट फाईल केलं, त्याचा तुम्हाला काय फायदा आहे, राईट? हा क्वेश्चन आहे. ओके, मार्केटमध्ये इझिली अवेलेबल आहे, तर पेटंट कसं कशाला भेटणार? ओके, असं विचारायचं. ओके, पेटंट Why to go through such kind of program? पेटंट एजंट्स आहे ज्यांना पैसे देऊन आपण काम करून घेऊ शकतो. आपण काय शिकायचं? ओके, राईट. ह्याचं एक बेस्ट आन्सर आहे. आपल्याकडे लॉयर्स आहेत, राईट? देयर इज डिफरन्स बिटवीन ओके, देयर इज अ डिफरन्स बिटवीन ऑर्डिनरी लॉयर who is practicing in the normal district judge or session court and the Ram Jethmalani. फरक आहे ना त्यांच्यामध्ये, राईट? सो तुम्ही कुणाची सर्व्हिस घेताय हे इम्पॉर्टंट आहे. तुम्ही ज्याची सर्व्हिस घेताय त्याचे तसे चार्जेस आहेत, राईट? मग तुम्हाला ती चार्जेस देणं परवडतं का? प्लस whether you have capacity to become the Ram Jethmalani, तुम्ही ते बनू शकता का? त्यांना हायर करू शकत नाही किंवा तसं बनू शकता का? बनू शकता, राईट? जरी मार्केटमध्ये अवेलेबल असेल तर त्याची किंमत तुम्हाला परवडत नसेल, देन यू कॅन बिकम दॅट स्किल्ड. आणि पेटंट ॲक्टमध्ये ना ह्या सगळ्या ॲक्ट, पेटंट ॲक्ट, डिझाईन ॲक्ट, ट्रेडमार्क ॲक्ट, कॉपीराईट, ह्याच्यामध्ये there is no compulsion to hire the lawyer, professional, advocate, attorney. Compulsory नहीं है. You can file these applications by your own. ह्याच्यामध्ये पेटंट एजंटची सही पाहिजे, त्याच्याशिवाय सबमिट होत नाही असं नाही. तुम्ही स्वतः ॲप्लिकेशन ड्राफ्ट करू शकता, स्वतः तुमच्या नावाने स्वतः पेटंट ऑफिसमध्ये येऊन फाईल करू शकता किंवा ऑनलाईन फाईल करू शकता. जर ऑनलाईन फाईल केलं तर 10% तुम्हाला रिबीट आहे. सो प्रोफेशनल्स आहेत. मग तुमच्याकडे किती वेळ आहे? तुम्ही ती स्किल घेऊन यू कॅन बिकम दॅट प्रोफेशनल अँड देन यू कॅन फाईल. आता फॉर एक्झाम्पल, आता मी आय डोंट नो एक्झॅक्ट रेट, बट काही मोठे लॉ फर्म्स दे चार्ज ऑलमोस्ट 1 लाख 1.5 लाख असे चार्जेस आहेत एक पेटंट ॲप्लिकेशनचे. जेवढं मला 8-10 वर्षापूर्वी माहीत होता, रिसेंटली माहीत नाही. 80,000 1 लाख. आणि त्यांच्यामध्ये पण त्यांची एवढी क्यू आहे की तुम्हाला भाव पण देणार नाहीत, राईट? म्हणजे त्यांच्याकडे एवढा लोड आहे दॅट दे विल नॉट एंटरटेन यू, किंवा तसं म्हणजे आलं लक्षात तुमच्या तेवढी मोठी अमाऊंट. मग हे एका पेटंटसाठी एवढं, तर आपली पण कॅपिटलसाठी तुम्हाला पण लिमिट आहे, राईट? यू विल हॅव रिस्ट्रिक्शन ॲट युअर कॅपिटल. सो व्हाय नॉट गेट दॅट स्किल? आणि ते असं तीर मारायसारखं काय नाही आहे. सगळे प्रोफेसर्स दे आर लर्नेड. इफ दे रीड द पेटंट ॲक्ट, इफ दे गो थ्रू द मॅन्युअल, इफ गो थ्रू दिस प्रोसिजर्स, आज नाही उद्या दे विल बिकम ॲट पार विथ दी प्रोफेशनल्स. ओके, सो दॅट इज द थीम बिहाइंड दिस. कारण भरपूर इन्स्टिट्यूट्समध्ये मेन फंड आहे तो फंडिंग. फंडिंगचा फंडा लय मोठा आहे. एखादा प्रोफेसरचा आयडिया घेऊन गेला तर म्हणते अरे आपल्याकडे फंड नाही, ते फायलिंग करायला पाहिजे, ते लॉयरला सांगायला पाहिजे, मग लॉयर येणार, मग त्याचे कम्युनिकेशन्स आणि असं भरपूर गोष्टी आहेत. मग तुम्ही जर ती कॅपॅसिटी जर बनवली तर तुम्ही किती पण फाईल करा,
तुम्ही स्वतः फाईल करताय, स्वतः ट्रॅक करताय, स्वतः हिअरिंगला जाताय. सो दॅट विल बी बेनिफिट आणि ते तुमचं लॉंग टर्मसाठी तुमचं कॅपिटल ते वाचेल. अँड यू कॅन बी दॅट पर्सन इन युअर इन्स्टिट्यूट. हां, बट जस्ट एक कॉशियस वॉर्निंग किंवा लेबल म्हणू शकतो आपण त्याला, विभाग. आय एम नॉट डिस्करेजिंग टू हायर दी पेटंट एजंट्स. आय एम नॉट डिस्करेजिंग टू हायर दी पेटंट अटॉर्नीज. प्रत्येकाची स्किल आहे, प्रत्येकाचा वेळ आहे. तर तुम्हाला तेवढा वेळ देऊन तुम्हाला ती स्किल घेऊन कायमचं करायचं आहे, की तुम्हाला तो वेळ दुसऱ्या गोष्टीसाठी वापरायचा आहे आणि हे काम प्रोफेशनलला द्यायचं आहे. हा तुमचा निर्णय आहे की बाबा नाही मला ह्यात पडायचं नाही, मला शिकायचं पण नाही, पण मी प्रोफेशनलला हायर करणार, एवढी अमाऊंट देणार आणि मी माझा वेळ वाचवतो. सो इट्स अप टू यू वेदर यू वॉन्ट टू बिकम अ स्किल इन दॅट व्यू ऑर यू कॅन जस्ट आउटसोर्स दी थिंग. तर ह्या प्रोग्रॅमचा तोच उद्देश आहे की इन्स्टिट्यूट लेवलला तसे अटॉर्नीज बनवणे किंवा तसे अटॉर्नी लेवलची स्किल बनवणे. आणि भरपूर फॅकल्टीनाच पण माहीत नसेल की दे कॅन बिकम अ पेटंट एजंट. जर तुमच्याकडे BSc असेल किंवा युअर इंजिनियर BE BTech, यू कॅन प्रिपेअर फॉर दॅट अँड यू कॅन बिकम अ पेटंट एजंट. अँड लकीली आता सर ते आम्ही मागच्या एक 3-4 वर्षापासून सारखी एक्झाम घेतो आहे. नाव यू कॅन विजिट अवर वेबसाईट. नाव आय थिंक ॲज आय नो दी फॉर्म्स आर अवेलेबल नाव. जानेवारीमध्ये वगैरे एक्झाम असेल, पण आता फॉर्म निघालेत. यू कॅन अप्लाय, यू कॅन स्टार्ट प्रिपेरिंग. यू विल फाइंड ॲम्पल ऑफ मटेरियल इन द इंटरनेट. यूट्यूबवरती आहे. आणि आय हर्ड अबाउट द फ्यू एक्सपर्ट्स दोज हू हेल्प यू बाय टेकिंग मार्जिनल फी. आता हे आता चालू आहे की माहीत नाही, पण काय वेळेला क्लासेस होते, जसे UPSCचे क्लासेस तसे ह्याचे पण क्लासेस आले, तर असं मी ऐकलं होतं. देन यू कॅन एनरोल इन दॅट. जानेवारीमध्ये तुम्ही पेटंट एजंट लायसन घेऊ शकता. सो दॅट इज द मेन आयडिया बिहाइंड दिस सेशन. थँक्यू. थँक्यू सर. त्याला एक सप्लिमेंटरी क्वेश्चन असा आहे. हां, सरांनी फंडिंगबद्दल बोललेत, ठीक आहे. कलाम स्कीमच्या अंतर्गत 100 पेटेंट्स आपण इन्स्टिट्यूट म्हणून फाईल करू शकतो. तो एक 100 आहे कपिलाच्या अंतर्गत, ठीक आहे. आणि दुसरा जो सरांनी म्हटला होता, तुमचा प्रश्न होता, राईट. बेसिकली व्हॅल्यू फॉर टाईम खूप महत्त्वाचं आहे, राईट. तुम्ही त्याला कसं एनकॅश करता. आपण एक्सपर्टची सपोर्ट या एक्सपर्टची हेल्प कधी घेतो, जेव्हा आपल्याला वेळ वाचवायचा असतो. मी माझ्या स्तरावर जेव्हा केलं होतं, तर माझा एक पेटंट रिजेक्ट झाला बिकॉज वी डोंट नो क्लेम कसे फ्रेम करायचे, राईट. इवन सम प्रोफेशनल्स फेस दिस इश्यू. होतं ते एक्झॅक्टली काही त्यांच्या चुकीमुळे. नाही सिस्टम आता कसं तुम्ही म्हणजे इंडिव्हिज्युअली आपण हे शिकून करायला हरकत नाही. तर नॉलेज वाईज वी हॅव टू हॅव अ नॉलेज. ॲटलीस्ट इफ वी हायर द एजंट वी कम टू नो व्हॉट एक्झॅक्टली द एजंट इज डुईंग. सो knowledge wise is okay, but as it is a government system and individual is putting the application, is he getting through, or the application moves automatically without anything given? Yeah, okay, good question. Thank you. आता हा क्वेश्चन आन्सर सेशन का ठेवला, याचं मेन सगळ्यात मेन यू कॅन ट्रस्ट फॉर दी impartiality and transparency. Now government is keen about that. If you see every scheme, सगळं डायरेक्ट बेनिफिट झालं आहे. सगळं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर, लाडकी योजनेपासून ते सगळं डायरेक्ट ट्रान्सफर. गव्हर्नमेंट हॅज यूज दी टेक व्हेरी स्मार्टली. ऑफिशियल्स हॅव ऑलमोस्ट झिरो कॉन्टॅक्ट विथ दी एजंट्स, ॲप्लिकंट्स, इन्व्हेंटर्स. आमचे ॲप्लिकेशन्स ऑनलाईन येतात, एक्झामिनेशन ऑनलाईन होतं, एक्झामिनेशन अलॉटमेंट रँडम होते, हिअरिंग ऑनलाईन होते, ऑल हिअरिंग्ज आर रेकॉर्डेड, ग्रांट सर्टिफिकेट पण ऑनलाईन जातं. वी हॅव झिरो कॉन्टॅक्ट. आणि माझ्या या 13 वर्षाच्या कारकिर्दीत म्हणजे मला असं वाटतं तुम्ही निश्चित राहू शकता की बाबा इंडिव्हिज्युअल पेटंट आलं आणि एजंट थ्रू पेटंट आलं, तुम्हाला भेदभाव भेटणार नाही कधी. फक्त हा मुद्दा येतो की कसं तुम्ही ड्राफ्ट करता आणि काय लिहिता. काय काय वेळेला काय होतं, इन्व्हेन्शन दिसतं आम्हाला आहे, डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, पण तुम्ही अर्धवट सांगितलं आहे. आपल्याकडे काय कन्सेप्ट वाटतं लोकांना, पेटंट म्हणजे मी माझी आयडिया सांगणार नाही पण पेटंट घेणार. हां, सी आता तुम्हाला 6 दिवसात शिकवतील, पण नावी गेलो बेसिक आयडिया. इट्स गिव्ह अँड टेक. तुम्ही इन्व्हेन्शन पब्लिक करा आमच्या मार्फत,
आम्ही तुम्हाला त्याच्या बदल्यात आम्ही तुम्हाला 20 वर्षाची मोनोपॉली देतो पेटंटच्या स्वरूपात. इट्स गिव्ह अँड टेक. आणि 20 वर्षानंतर दॅट गोज टू द पब्लिक डोमेन. 20 वर्षानंतर ती तुमची इन्व्हेंटेड टेक्नॉलॉजी कोणीही बनवू शकतं, कोणी मॅन्युफॅक्चर करू शकतं, कोणीही विकू शकतं. म्हणजे 20 वर्ष तुम्ही काय करताय ते डिस्क्लोज करताय. मग आता लोकांचं काय होतं सर, ते म्हणतात की नाही माझं पेटंट सिक्रेट पण ठेवणार आणि मला पेटंट पण पाहिजे. तसं होत नाही. वी आर एक्सपर्ट्स. आमच्या इथे म्हणजे ऑलमोस्ट 30 to 40% आर IIT ग्रॅज्युएट्स. वी रीड द इन्व्हेन्शन थरोली, वी डू अनालिसिस ऑन इंटरनेट डेटाबेस, वी फाइंड द ॲप्लिकेशन्स विच आर रिलेव्हंट. ते आम्हाला कळतं की हे कुठून चोरलेलं आहे. चोरलं म्हणजे कुठून कॉपी केलेलं आहे, काय केलेलं आहे, आयडिया कॉपी केलेलं आहे. तर किंवा सफिशियन्सी बघतो आम्ही, म्हणजे सफिशियंटली डिस्क्लोज झालं आहे का. पेटंट असं डिस्क्लोज व्हायला पाहिजे तुमच्या ॲप्लिकेशनमध्ये की जेणेकरून त्या फील्डचा माणूस तसं बनवू शकेल, रिपीट करू शकेल. तुम्ही अर्धवट सांगितलं आणि ते आम्हाला लक्षात आलं, आम्ही विचारतो ह्याचं हे कसं करायचं आहे, तसं करायचं आहे, कसं करायचं. देन तुमच्या पण लक्षात येतं की आपण अर्धवट सांगितले, की गोष्ट सांगितली नाही आहे. मग अशा वेळेला पेटंट ॲप्लिकेशन रिफ्यूज होतं. पण ज्यावेळेला प्रोफेशनल कोण जर करत असेल किंवा यू ऑल्सो असे 1-2 रिफ्यूज होतात. सर तुम्ही बोलला नाही, आय हॅव गॉन आय हॅव केम अक्रॉस मेनी फॅकल्टी मेंबर्स. ते त्यांचं स्वतःचं उदाहरण आहे. सर आम्ही पहिले 8-10 पेटंट आमचे रिफ्यूज झाले. मग आम्हाला कळालं की काय ड्राफ्ट करायचा, काय टाकायचं, काय नाही टाकायचं, क्लेम कसे ड्राफ्ट करायचे आहेत. मग त्यानंतर आता आमचे जवळजवळ सगळे ग्रांट होत आहेत. सो हा पॉईंट आहे की कसं ड्राफ्ट करता. मग आता काय वाटतं, काय काय लोकांना वाटतं की जसं तुमचा प्रश्न होता, अरे ते एजंट थ्रू गेलं असं झालं असतं. करेक्ट. पण ते का प्रोफेशनली, म्हणजे जी गोष्ट पाहिजे होती ती आली नाही म्हणून, राईट. बाकी वी डोंट डिफरन्शिएट. पण तुम्ही जर स्किल घेतलं ना, आणि थिंक ह्याच्यामध्ये मी बघितलं इट्स वेल डिफाईन्ड, वेल क्राफ्टेड सेशन. ह्याच्यानंतर पण तुम्ही स्वतःचा अभ्यास केला. सी आय विल टेल यू वन एक थंब रूल तुम्ही करा. सपोज तुम्ही एका फील्डमधले आहे, जसं तुम्ही टेक्स्टाईलचं आहे. टेक्स्टाईल कापड कसं बनवायचं ह्याबद्दल मी मशीन बनवली. तर मी काय करेल, मी त्या फील्डमध्ये ग्रांट झालेले 10 पेटंट इंटरनेटवर जाऊन बघेल. मग त्यांनी कसं लिहिलं आहे, ड्रॉइंग कशी काढली आहे, डिस्क्रिप्शन कसं सांगितलं आहे, क्लेम कसे ड्राफ्ट केले आहेत. माझ्या फील्डचं तेव्हा मला कळेल ते. तसं समजा तुम्ही एखादे फिजिक्सवाले आहात, तुम्ही केमिस्ट्रीवाले, तुमच्या फील्डचे पेटंट शोधा. नेटवरती भेटतात. तुम्ही आमच्या IP-India.gov.ला जा, वायपोला जा, इस्पास नेटला जा, इवन गुगल पेटंट्सला जरी गेला, तुम्ही तुमच्या फील्डचं सर्च केला ना, तुम्हाला तुमच्या फील्डचे 11 पेटंट्स भेटतील. फक्त बघायचं ते ग्रांटेड ॲप्लिकेशन आहे का, बी पब्लिकेशन असतं किंवा ग्रांटेड वरती लक्षात येईल तुम्हाला ग्रांटेड ॲप्लिकेशन. ते ग्रांटेड ॲप्लिकेशन वाचा. असे 10 ॲप्लिकेशन वाचला ना, तुम्हाला लक्षात येईल की काय पॅटर्न आहे त्याचा. आणि हा कोर्स आणि ते करून तुम्ही करू शकता. इट्स अप टू द युअर डिसिजन कसं करायचं आहे. पण नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. या थँक्यू. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. Sir, I think in patent there are two things. One is patent filing and second one is the commercialization of that patent, right? तर in our India there is a more number of patent filings. म्हणजे patent filings मध्ये आपण पुढे. Commercialization मध्ये मला वाटतं की ते नंबर किती असावे ते तुमच्याकडून आम्हाला माहिती मिळेल. तर commercialization मध्ये आपण मागे का? कारण की इन ॲकॅडमिक आपण बघू शकतो की फक्त आपला रिझ्युमे वाढवण्यासाठी आपण पेटेंट फाईल केले जातात, नंबर ऑफ पेटेंट दाखवले जातात, ते कमर्शियलाइज होत नाही. म्हणजे पेटेंट फायलिंग करून उपयोग नाही जोपर्यंत ते कमर्शियलाइज होत नाही. इन अदर कंट्रीज दे आर गिविंग मोर इम्पॉर्टन्स टू कमर्शियलायझेशन ऑफ द पेटेंट अदर दॅन पेटेंट फायलिंग. तर व्हॉट इज युअर ओपिनियन ऑन दिस? ओके, इट्स अबाउट द कमर्शियलायझेशन. आता तुम्ही जसं बोलला कमर्शियलायझेशन आपल्याकडे कमी आहे. दिस इज दी सीन एव्हरीवेअर इन द वर्ल्ड. आपल्याकडे तर आम्ही एक्झामिन करतो 1-1.25 लाख ॲप्लिकेशन्स. चायनामध्ये 10 लाख ॲप्लिकेशन्स, US मध्ये 10-15 लाख अशी त्यांचे फिगर आहेत. तुम्हाला वाटते 10-15 लाख कमर्शियल होत असतील? नो, त्यांचा पण डेटा असाच आहे. सी ह्याचं कसं आहे माहिती आहे काय, आयडिया तुम्हाला आयडिया आली, तुम्ही केली आणि ती मार्केटमध्ये उतरवली. इट्स अबाउट द पब्लिक. पब्लिक काय कॅच करतं, हाऊ यू डू मार्केटिंग, दॅट इज द मेन गेम. आणि ही परिस्थिती सगळीकडे आहे. हां, ही परिस्थिती आहे, बरोबर आहे अशी नाही आहे. वी शॅल वर्क ऑन दॅट. पण आपण आता काय झालं, आता आपलं पेटंट जे सिस्टीम सर बघितली 1852ला पहिली कन्सेप्ट भारतात आली होती, पेटंट असं काहीतरी पाहिजे. आता 1852 पासून ते आत्तापर्यंतची जर्नी बघितली
तर इन्स्टिट्यूट लेवलला आपण अवेअरनेस 10 वर्ष चालू केलं आहे फक्त. तर आपण वी ॲट नेशन स्टेज. आता सगळ्यात मेन गव्हर्नमेंटचा मागच्या 4 वर्षापूर्वी फोकस होता की लोकांना अवेअर करायचं. आता असल्या कार्यक्रमातून आपण फोकस करतो की त्यांना थोडंसं स्किलमध्ये बनवायचं. प्लस आपण पॅरलली SIPP किंवा आपण स्टार्टअपच्या एवढ्या स्कीम आहेत, तर ही स्टेप वाईज होत चालले. वी आर डेव्हलपिंग. तर ह्याच्यामध्ये त्याचा तो पार्ट आहे. धीरे 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 ह्याच्यामध्ये पण कमर्शियलायझेशनमध्ये पण आपला टक्का वाढेल. सो इट्स अबाउट अस. अगोदर अवेअर पण नव्हतं, आता अवेअर झालो आहे, आता स्किल बनतोय, नंतर ते मार्केटिंग कसं करायचं, स्किल कसं करायचं, आणि हे स्टेप वाईज आहे. सो वी आर ऑन दॅट पाथ, ऑन राईट पाथ. सो होपफुली दॅट विल चेंज. आय होप आय आन्सर युअर क्वेश्चन. थँक्यू सर. सो बेसिकली तुम्ही जो प्रश्न विचारला ना सर, कमर्शियलायझेशन, ठीक आहे, टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफरबद्दल, तर बेस्ट पार्ट आहे की या FDPमध्ये तो आपण मॅन्डेटरीली तो टॉपिक टाकला आहे 1.5 तासाचा, बरोबर. आणि मला तुमच्याकडून आणि सर्व पार्टिसिपेंटकडून अपेक्षा आहे की एक प्रश्न माझ्या पण दिमागात होता की वी ॲज अ अकॅडमिशियन्स आपण बिझनेसवाले किंवा कमर्शियल कॅटेगरीमध्ये होत नाही, एक्सेप्ट ICT किंवा एक्सेप्ट IIT, ठीक आहे. आपण पण होऊ शकतो, राईट. सो आपण जे काही डिझाईन करतो, जे काही क्लेम करतो, त्यावर बेस्ट कसं काढता येईल, राईट. दॅट्स वन पार्ट. म्हणजे एकदा तुमचं तो झालं तर आय थिंक सो, मला आठवते विजय सर मला माझ्या मागे लागले होते की सर काही आपल्या पेटंट्सला टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफरमध्ये आपण का नाही करूया सर त्याच्यावर काम, बरोबर ना. तर ती सुरुवात होऊ शकते. तर त्या प्रश्नाचे उत्तरं म्हणजे काय काय पॉसिबल वेज असेल, काय पाथ असेल, तर मला असं वाटतं की त्या सेशनमधून काढा आणि माझ्यासोबत पण शेअर करा, सो दॅट काही पेटंट माझे पण निघतील, 2 पैसे मला पण भेटतील. थँक्यू. ओके, थँक्यू सर. See, your first question is when to file the patent application, and second question is about the fees and support. Okay. First of all, when to file? See, we recommend to file once you complete the invention on the matter you are working. एकदा इन्व्हेन्शन तुमचं ते पूर्ण झालं, तुम्ही ते सबमिट करू शकता. आता कधी सबमिट करायचे ते तुमच्या हातात आहे. पण there are few things that you shall not do before filing the patent application. For example, the publication. तुम्ही पेटंट फाईल करणार असाल त्या गोष्टीवरती, तर तुम्ही त्याच्यासाठी पेपर पब्लिश करायचा नाही. पहिला, फर्स्ट यू हॅव टू फाईल. तुम्ही फाईल केला, फाईल डेट रिझर्व झाली तुमची, डॉक्युमेंटेशन सगळं पूर्ण झालं, त्याच्यानंतर तुम्ही पब्लिश करू शकता. ओके. वी रिकमेंड, ॲक्च्युली आमच्याकडे एक पार्ट आहे प्रोव्हिजनल स्पेसिफिकेशन अँड कम्प्लीट स्पेसिफिकेशन. म्हणजे जशी तुमच्याकडे आयडिया आली, लगेच तुम्ही वर्कआउट करायला चालू केलं, तर तुम्ही काय करता, यू कॅन सबमिट द बेसिक आयडिया अँड बेसिक एक थोड्या पानाचं डिस्क्रिप्शन तुम्ही देऊ शकता. अँड विदिन 1 इयर तुम्ही त्याच्यामध्ये डिटेलमध्ये सगळं देऊ शकता की काय काय प्रोटोटाईप्स आहेत. प्रोव्हिजनल अँड कम्प्लीट तशी स्कीम आहे. विदिन 12 months यू हॅव टू सबमिट इट. बट माय पर्सनल व्ह्यू इज टू यू शुड फर्स्ट वर्क ऑन एव्हरीथिंग अँड देन सबमिट इट. ओके. टिल दी सबमिशन यू शॅल टेक केअर दॅट की ते पब्लिक नाही झालं पाहिजे. ओके. तुम्ही ते पब्लिकेशन रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश नाही केलं पाहिजे. एक्झिबिशनमध्ये देर आर सर्टन नोटिफाईड एक्झिबिशन विच आर एक्झम्प्टेड. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये जर तुमचं एक्झिबिशन नसेल आणि तुम्ही ते पब्लिकला डिस्प्ले केला, देन युअर ओन डिस्प्ले कॅन बी अ प्रायर आर्ट. तुमचा स्वतःचाच पेपर तुमच्या इन्व्हेन्शनला बाधक राहू शकतो. तुम्ही स्वतःच जर पब्लिश केलं, त्याच्यानंतर फाईल केलं, तर ज्यावेळेला आम्ही सर्च करतो, आम्ही डेट वाईज सर्च करतो, ह्या डेटच्या आधी काय काय पब्लिक डोमेनमध्ये आहे, आणि तुमचं स्वतःचाच पेपर त्यात आलं, तर यू विल नॉट गेट द पेटंट. सो कधी फाईल करायचं त्याला लिमिट नाही. तुम्ही सिक्रेट ठेवा, 10 वर्ष सिक्रेट ठेवा तुमच्याकडे, काय प्रॉब्लेम नाही. पण तोपर्यंत फायलिंगच्या आधी तुम्हाला ह्या गोष्टी करायच्या. अबाउट फीजचं कसं आहे, फीज डिफरंट कॅटेगरीसाठी वेगवेगळी फी आहे. इफ आर फायलिंग इन्स्टिट्यूट, इफ यू आर फायलिंग ॲज अ इंडिव्हिज्युअल, यू फायलिंग ॲज अ कंपनी, त्याच्या फायलिंग फीमध्ये ते इन्स्टिट्यूट जर असेल आणि इंडिव्हिज्युअल तुम्ही जर असाल तर 1600 रुपये फायलिंग फी आहे. आणि 4000 रुपये मल्टिप्लाय बाय 4, म्हणजे अंदाजे एक 5 ते 6000 रुपये इन्स्टिट्यूटची फी आहे. पण ही जी फी आहे, दॅट फी ऑल्सो कॅन बी रिएम्बर्स्ड थ्रू कपिला प्रोग्राम, जे सरांनी बोललं ना, मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन मार्फत तुम्ही ही फी पण तुम्ही गव्हर्नमेंटकडून क्लेम करू शकता. अँड देन अशा 100 फायलिंगपर्यंत तुम्हाला फी रिएम्बर्स होऊ शकते. म्हणजे तसं जर तुम्ही विचार केला
If you plan to get the skill and if you plan to have draft and prosecute your own, तर तुम्हाला फ्रीमध्ये पेटंट फाईल करता येतं, राईट. म्हणजे पैसा आता मोठा गेम राहिला नाही आहे. ओके, सो दॅट इज द मेन थिंग. 6 दिवसाच्या सेशनमध्ये तुम्हाला टाईमलाईन्स वगैरे सांगतील, कसं ड्राफ्ट करायचं ते पण सांगतील. मेक शुअर यू कम्प्लाय विथ द टाईमलाईन्स. टाईमलाईनच्या बाहेर गेलं ना थोडंसं अवघड होतं, थोडंसं म्हणजे अवघड असं पूर्ण अवघड होतं. सो मेक शुअर यू फाईल दी टाईमलाईन. तुम्ही तुमचे रिक्वेस्ट फॉर एक्झामिनेशन जे असतात ते 4 वर्षापर्यंत फाईल करू शकता, पण पहिल्या दिवशीहून फाईल करू शकता. रिक्वेस्ट फॉर एक्झामिनेशन म्हणजे तुम्ही क्यूमध्ये कधी आणताय ॲप्लिकेशन, तुम्ही 4व्या वर्षी आणताय की पहिल्या दिवशी आणताय. सो जर तुमच्याकडे सगळं परफेक्ट असेल, काही ॲड करायचं नाही आहे, पहिल्या दिवशी CS फाईल करा, पहिल्या दिवशीच फॉर्म 18 फाईल करा, फॉर्म 18 फाईल करा जसं तुम्हाला होईल, आणि दॅट विल बी इन क्यू ऑन सेम डे. सो दॅट इज द आन्सर. या, थँक्यू. होप आय आन्सर्ड युअर क्वेश्चन. Yes, yes, Yeah, sure. thank Thank you, sir. It is really very मी की आपल्या पॉलिटेक्निकमधून कोणी पण पेटंट फाईल करण्यामध्ये उत्सुक असेल ना, तर फिनान्स इज नॉट अ कन्सर्न फॉर अस. ठीक आहे, कम अप विथ पेटंट, सर्टनली विल फाईल. सर एकदा रिजेक्ट झालेलं पेटंट परत आपण एकदा जर पेटंट तुमचं रिजेक्ट झालं बिकॉज काही तुम्ही फॉर्मॅलिटीज केल्या नाही, परत रिसबमिट केलं जाऊ शकतं. सी, तीच टेक्नॉलॉजी तुम्ही डबल पेटंट घेऊ शकत नाही किंवा डबल एक्झामिनेशन होऊ शकत नाही. हावेवर यू हॅव टेक्निकल ॲडव्हान्समेंट ओव्हर दॅट. म्हणजे तुम्ही एक प्रोटोटाईपवरती काम करत होता, ते याच्यावरती पेटंट काहीतरी रिफ्यूज झालं, तुम्ही त्याच्यावरती अजून ॲडव्हान्समेंट केलेली आहे, अँड दॅट ॲडव्हान्स म्हणजे टेक्निकली ॲडव्हान्स अँड दॅट इज नॉट ऑब्वियस टू दी पर्सन स्किल इन आर्ट. म्हणजे एकदमच मामूली नाही आहे, तुम्ही काय टेक्निकली इम्प्रूव्हमेंट केलेलं आहे त्याच्यामध्ये, तर त्या इम्प्रूव्हमेंटसाठी तुम्ही फाईल करू शकता नवीन ॲप्लिकेशन. ड्राफ्टिंगमध्ये प्रॉब्लेम झाला असेल तर आहेच, जर तसं ठेवला देन यू कॅन नॉट फाईल बिकॉज इट इज ऑलरेडी पब्लिश्ड. कारण आम्ही आमच्याकडे आल्यानंतर ते पहिला 18 मंथच्या पब्लिकेशनमध्ये पब्लिश करतो, त्यामुळे ते नाही. क्लेम चेंज म्हणजे सी, ते पब्लिक डोमेनमध्ये आलं, नवीन ॲप्लिकेशन फाईल केलं ना त्यावेळेला विल सर्च फ्रॉम दॅट डेट ओनली. तर ते जुनं पब्लिकेशन तुमचं इट विल बी ट्रीटेड ॲज अ प्रायर आर्ट, त्याच्यामुळे त्याच्यावरती मिळणार नाही. पण जुन्या ह्याच्यामध्ये जे लिहिले तुम्ही त्याच्यापेक्षा ॲडव्हान्स व्हर्जनचं तुम्ही फायनल करत, भले त्या डोमेनमधलं, यू हॅव सम ॲडेड फीचर्स विच आर इन्व्हेंटिव्ह, विच आर नॉवेल and industrial applicable, ह्या कॅटेगरीमध्ये बसत असेल ना, then you can file, definitely file second application. Then you might get the objection about the initial की ह्याच फील्डचा आहे, तर then you have to give the explanation की नवीन added features जे आहेत ते कसे इन्व्हेंटिव्ह आहेत, then you will get patent on that newly added features. Okay, yeah. So I'm happy to see the questions which have been asked till now, and I can see there are more and more questions that are going to come up. In this coming 6 days, definitely you will get ample information throughout the sessions. Thus I request keep these questions coming. We will have one more session. We can invite sir for our podcast as well. There we can take all these questions because this will endlessly go on, and definitely I'm sure. And more meaningful questions will come up after 6 days. That also I'm sure. Right now the questions are in the nascent stage, but definitely after 6 days you will be equipped with a lot of knowledge. And definitely that will make your questions more thoughtful. One thing you keep in mind, our university is working on student startup policy and faculty startup policy. We already have incubation center on our campus, and mostly the CEO also will take one session. So university is working very hard to support. So every faculty can come up with a startup, and as you know that our incubation center works on technology-based incubation as well as non-technology-based incubation as well. So everybody is welcome there, and this session definitely, this whole FDP will help you to come up with innovative ideas. Now only one question that I would like to ask. See, there are a lot of students also. We have made them part of this FDPs. They're not actually the participants, but we thought that definitely it will help them to develop their thinking. तर जे ज्यावेळी ते शिकत असतात, वर्गात शिकत असतात, त्यावेळी त्यांनी त्या लेक्चरमध्ये कोणत्या प्रकारे विचार केला पाहिजे, कोणत्या प्रकार, कारण
कसं असतं की आता आपल्याला काय आणि स्टुडंटला काय, आतापर्यंत तुला हा क्वेश्चन 2 मार्कला, तो क्वेश्चन 4 मार्कला आणि परीक्षेमध्ये फर्स्ट क्लास आला पाहिजे किंवा 70-80% 90% आलं पाहिजेत असं शिकवलं गेलं आहे आणि शिकवलं जातं आहे. हळूहळू ते चेंज होईल नवीन एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये. तर त्यांनी कुठल्या प्रकारे विचार केला पाहिजे प्रत्येक नवीन टॉपिक शिकताना किंवा प्रॅक्टिकल करताना किंवा त्यांचे प्रोजेक्ट्स करताना कुठल्या प्रकारचं विचार त्यांनी ठेवला पाहिजे आणि शिक्षकांनी त्यांना कोणत्या प्रकारचा विचार करावा हे कसं शिकवायचं? ओके, दिस इज नॉट डायरेक्टली टू IPR. IPRची डायरेक्ट नाही आहे, पण इट्स अबाउट द लर्निंग लेसन्स अँड विजडम. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बी ऑब्झर्वर. तुमचे कान डोळे उघडे ठेवा आणि तोंड बंद करा. राईट, कीप क्वाइट, जस्ट हिअर अँड लिसन अँड ऑब्झर्व युअर सराउंडिंग. हे मेन आहे, ऑब्झर्वेशन. देन दुसरं, वेअर एव्हर यू गेट प्रॉब्लेम, कुठेही अडकाल, जस्ट ट्राय टू फाइंड द सोल्युशन. तुम्ही त्याच्यासाठी सोल्युशन कसं काढता येईल, बिकॉज आपलं ब्रेन हे सगळ्यात एकदम महागडी गोष्ट आहे आणि इट्स इन्क्रेडिबल. तर कसं सोल्युशन काढायचं ह्याचा तुम्ही विचार करायला पाहिजे. अँड तिसरी गोष्ट, ॲटोमेशन. ट्राय टू ॲटोमेट द थिंग्स विच आर इन रिपिटेटिव्ह नेचर. जे रिपीट होते ज्याच्यासाठी आपल्याला जास्त वेळ लागतोय ते ॲटोमेट कसं करता येईल. आपण 10 वेळा कॉपी पेस्ट करण्याच्या ऐवजी एक क्लिक मारलं तर कसं होईल. आय मेड अ सॉफ्टवेअर वेअर वी हॅव टू कॉपी पेस्ट द ऑब्जेक्शन्स. जसे वी हॅव सर्टन ड्राफ्ट्स अँड आता फॉर एक्झाम्पल पॉवर ऑफ अटर्नी नाही आहे, हा फॉर्म ह्या टाईममध्ये सबमिट केला नाही, ठीक आहे, तुम्ही हे टायटल चुकीचं आहे, हे टायटल चुकीचं आहे, स्टँडर्ड ऑब्जेक्शन आहे ते. आता तो तुम्हाला ते आमच्याकडे स्टँडर्ड लिस्ट आहे त्यामधून कॉपी पेस्ट करायला लागायची. तर मी काय केलं, मी सॉफ्टवेअर एक डॅशबोर्डच बनवला. त्याच्या बॅकएंडमध्ये मी सगळे ऑब्जेक्शन टाकले. जस्ट आय हॅव टू क्लिक विच एवर ऑब्जेक्शन आय नीड. जस्ट आय हॅव टू फिल द ब्लँक डेटाज. जसं फॉर्म 3 ह्या दिवशी सबमिट केलेला तो टाईममध्ये नाही आहे, मग ती डेटच फक्त टाकायची. फिल ऑल दीज थिंग्स, जस्ट क्लिक जनरेट वर्ड फाईल, ऑल objection will come in one go. I no need to do every time control F, find the word and get a copy and paste into the system. No. So I did that automation. So तुम्ही तुमच्या ह्याच्यामध्ये ऑटोमेट कुठं करता येईल का सगळ्या ठिकाणी जीवनामध्ये. सो इफ यू सर्च फॉर दॅट अँड दॅट विल सॉल्व. तेच इन्व्हेन्शन असतं सगळ्यात. द नीड इज द मदर ऑफ द इन्व्हेन्शन. हे जे म्हणतात ना की गरजच आहे मेन. आता गरज 2 प्रकारची आहे. खरोखर गरज आहे का गरज उत्पन्न करायची आहे. राईट. मोबाईलमध्ये तुम्हाला मोबाईलचं इन्व्हेन्शन होतं कनेक्ट करण्यासाठी. राईट, वी हॅव टू फॉर्म द कनेक्शन. ती गरज होती. पण आता त्याला रीलची गरज आहे का आपल्याला. पण मॅक्झिमम टाइम लोक रील बघण्यासाठी घालवतात का. दिस इज स्ट्रॅटेजी. गरज निर्माण केली गेलेली आहे. तर तुम्ही असा विचार करायला पाहिजे की बाबा एक तर गरजेचे 2 प्रकार आहेत. गरज असेल तर गरजेवरती कसं काम करता येईल, कसं सोल्युशन काढता येईल, किंवा आपण लोकांसाठी गरज निर्माण करून द्यायची किंवा जेणेकरून लोक ते घेतील आणि त्याच्यातून कमर्शियलायझेशन करून आपल्याला फायदा होईल. सो ह्या 2 गोष्टी 2-3 गोष्टी ऑब्झर्व अँड फाइंड द सोल्युशन्स, ऑटोमेशन. दीज आर द फ्यू थिंग्स यू कॅन थिंक ऑफ. अँड सगळ्यात मेन, थिंक बिग. नथिंग इज इम्पॉसिबल. And try it. Yeah. Thank you for the wonderful session. Now I request the principal sir to offer a moment. We have with us today the project assistant of Malviya Mission Teachers Training Center. I request Madam to come and speak a few words. Respected Chief Guest Mr. Sagar Pol sir, Principal PV Polytechnic Dr. Sachin Ladda sir, Principal Investigator HOD Electronics Mr. Dinesh Girab sir, esteemed other dignitaries, resource persons, participants and my dear friends, a very good morning to all of you. बराबर है ना, अभी good morning है ना, 11:30 बजे. It is indeed a moment
of a great honor and pleasure to deliver the vote of thanks for the inaugural academic session of our faculty development program on IPR and patent, awareness, application and academic integration. Organized by PV Polytechnic, SND Women's University under PM Usha Meru Soft Components in collaboration with MMTTC. This program marks an important milestone in promoting intellectual property awareness and academic innovation among faculty. It aligns with the national vision of building a culture of creativity, research and entrepreneurship in higher education institutions. First and foremost, I extend heartfelt gratitude to our chief guest, Mr. Sagar Pol, for joining us today and for his inspiring words and that have truly enriched the inaugural proceedings and have generated even questions among the participants. I would also like to sincerely thank our Honorable Vice Chancellor Madam for her leadership and visions, and our Pro Vice Chancellor Madam, Professor Dr. Ruby Oja. Registrar Dr. Vilas Nandavdekar sir for his consistent encouragement and support for the faculty development initiatives. A special and sincere thanks to Professor Mahesh Koltame sir, Director of PM Usha Meru Soft Components, SNET Women's University, for his guidance, motivation and instrumental role in ensuring that this FDP aligns with the objectives and quality standards under the PM Usha scheme. We are equally grateful to Dr. Jayashree Shinde Madam, Director of MMTTC, for her constant cooperation and facilitation in ensuring certification registration support through the national portal. To our eminent resource persons, we thank you deeply for contributing your time and expertise and for accepting our invitation to enrich this FDP with your insights and professional knowledge. To all our participants, thank you for enthusiastic response and a commitment to learning. Your presence from various conducted and affiliated colleges of SNET Women's University and beyond adds immense value to this program. I would like to express gratitude to our principal Dr. Sachin Ladda sir for the coordination team and all committee members, administrative staff and volunteers who work tirelessly behind the scene and make this event a success. As we move forward with a week-long academic engagement, including a special session on research methodology, let us continue fostering innovation, critical thinking, and practical application for IPR in our academic lives. Thank you once again for your kind presence and support. Jai Hind, Jai SNDT. A quick important announcement, please don't leave. We will have a group photograph. We are almost at the end of the program. I request everyone to rise for the anthem. तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे